محفل رسول میں حاضر باش سنی مسلمانوں السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ العزیز، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اصدق الصادقین سید المتقین۔ اصدق اور صادقین مانے سچ بولنے والے، اور اصدق مانے سب سے زیادہ سچ بولنے والے۔ ٹھیک ہے، عربی گرامر اور قانون کے حساب سے ہاں وہ ٹھیک ہے، تھوڑی سی گرمی لگے گی، کوئی دقت نہیں ہے، ڈسٹرب ہوگا اس سے ان کو۔ اصدق کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی دوسرے نے کہا ہے کہ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ ہے محبوب یار، کہ ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ یہ جو دوسرا شعر پڑھا میں نے اور اس سے پہلے جو پڑھا، دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ یہ کتنا آسان ہے، وہ کتنا ہارڈ ہے، کیسا خوبصورت لفظ ہے اس میں۔ کل ملا کے یہ ہے کہ پرواز جتنی اونچی ہوگی یا جتنا ہی جانکاری ہوگی اتنے تو آپ بول پائیں گے۔ تو ایک یہ بول رہے تھے کہ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اور ایک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ درود شریف آپ پڑھو تو پھر کچھ بات آگے بڑھاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا بیان خلیفہ اول کے تعلق سے ہوگا، جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اور اس طریقے سے آپ آج ہی جانتے ہوں گے کہ ہم کل کیا بیان کریں گے، پرسوں کیا بیان کریں گے، سب آپ کو پتہ ہوگا۔
تو آج خلیفہ اول کے بارے میں بات چیت ہوگی، ان کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ، فضائل، کرامات، یہ سب باتیں آج بتائیں گے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، انبیاء کے بعد افضل البشر ہے، وہ بھی بالتشکیک نہیں بالتحقیق ہے، یقین کے ساتھ، شک کا ذرہ برابر شائبہ نہیں ہے، یقیناً ایگزیکٹلی کنفرم، جہاں شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، وہ ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو جو میں نے آیت تلاوت کی، اعلیٰ حضرت بھی بول رہے ہیں کہ اصدق الصادقین، سب سے زیادہ سچ بولنے والے، سب سے زیادہ سچے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی کو لے کے آئے، وہ جو سچائی لائے، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی۔ یہ دو الگ الگ ہیں، والذی جاء بالصدق کوئی اور ہے، وصدق بہ کوئی اور ہے۔ دیکھ رہے ہیں دو لفظ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لائے، اور سچائی لانے والے مصطفیٰ ہیں، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ سچائی لانے والا کون ہے؟ دیکھو یہ مولانا لوگ بیٹھے ہیں یہاں ہوں گے، جاء یجی کا معنی عربی میں آنے کے ہوتے ہیں، اور اس کا صلہ جب دے آ جائے تو لانے کا ہوتا ہے، تو معنی متعدی بن جاتا ہے، پھر وہ لانا ہو جاتا ہے۔ تو وجاء بالصدق مطلب جو سچائی کے ساتھ آئے، یعنی سچائی کو لے کے آئے۔ گرامر عربی اصول ضابطے ہیں نا، سچائی لائے تو سچائی لانے والے مصطفیٰ، وصدق بہ، اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی۔ اور تصدیق کرنے والا کون ہے؟ اب میں بولوں، ذرا زور سے کہہ دو، ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ، جس نے اس سچائی کی تصدیق کی اور انہیں مانا سب سے پہلے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو جاء بالصدق مصطفیٰ وصدق بہ، ابو بکر صدیق، آگے قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہی تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے ابو بکر صدیق کے بارے میں آیا وَصَدَّقَ بِهِ، انہوں نے تصدیق کی۔ تصدیق کرنے والے کس بات کی تصدیق کی؟ کیا انہوں نے تصدیق کی؟ کس چیز کی تصدیق کی؟ تو علماء کہتے ہیں سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، یہ قرآن سچا ہے، تو سب سے پہلے جس نے کہا میں مانتا ہوں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے جس نے مانا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور ایک بات اور علماء بتاتے ہیں، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، معراج میں گئے، اور معراج میں جانا کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ ایک گھڑی میں، ایک لمحے میں، ایک سانس میں، تھوڑی دیر میں پہلے آسمان پہ یہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پہ، وہاں سے دوسرے آسمان پہ، وہاں سے تیسرے آسمان پہ، وہاں سے چوتھے آسمان پہ، وہاں سے پانچویں آسمان پہ، وہاں سے چھٹے آسمان پہ، وہاں سے ساتویں آسمان پہ، اس کے آگے سدرہ آ گیا، اور سدرہ مکان و لامکان کا کی باؤنڈری ہے، وہ بارڈر، نیچے جو ہے وہ مکان ہے، اور اوپر جو ہے وہ لامکان ہے، اوپر لامکان ہے۔ ایک بات تھوڑا سا دیری تو نہیں ہوگی آپ کو، تو بات تھوڑا سا لمبی کروں، ہاں دیری نہیں ہوگی نا۔ ایک بات بتاؤ، یک تو ڈھیلا جانت ہوا، ڈھیلا مٹی کا ڈھیلا، زمین سے ڈھیلا اٹھا کر کے اوپر پھینکو تو جب تک آپ کی طاقت اس کے ساتھ رہے گی تب تک وہ اوپر جائے گا، اور جیسے یہ طاقت ختم ہوئی تیسے پھر گھوم کے وہیں آئے گی جہاں رہا۔
बोलो है कि नहीं है? कि आप फेंकेंगे तो सीधा ऊपर ही चला जाएगा? आए नहीं जाएगा ना। आम का दरख्त देखा है? आम जब टूटता है दरख्त से तो ये बताओ कि वो टूट के ऊपर काहे नहीं जाते, नीचवा काहे गिरत है? आम का पेड़ देखा है? आम का पेड़, आम पका जब टूटा तो नीचे आता है सीधा, ऊपर क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? क्या चुंबक है इधर? तब जवाब ये होगा इधर चुंबक नहीं, लेकिन जिसमें वो लगा हुआ है उसकी जड़ इसके अंदर है, असल यही है, उसका मकान यही है। तो एक है मकान, एक है लामकान। बात समझने का है। ढेला ऊपर फेंको, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, नीचे वो है, बेंच है कि नहीं है? मिंबर है कि नहीं है? और मिंबर जमीन से लगा हुआ है। एक आदमी ऐसा दिखाओ कि यह कुर्सी पर लगा के बैठा हुआ है, ना नीचे वो चेक हुआ है, ना ऊपर है लटका हुआ है। कोई ऐसा दिखा सकते हो? जब तक टेक है तब तक वो रुकेगा, नहीं तो गिरेगा फड़ाक से नीचे। नीचे आएगा नहीं आएगा? है कोई आदमी जो ऐसे यही लटका हुआ कुर्सी लगा के बैठा हुआ? वो नहीं रह सकता। इसलिए कि अब देखिए ये जो जमीनों आसमान के बीच में खला जगह दिख रही है, ये भी मकान है, लामका नहीं है, ये भी मकान है, मगर हवाओं का मकान है। यहाँ हवाएं रहती हैं, हवाएं लतीफ हैं, तो ये मकान भी लतीफ है। हवा लतीफ है तो उसके लिए लतीफ मकान भी है। हमारा जिस्म कसीफ है, हमारा जिस्म भारी है, तो इसके लिए मकान भी भारी चाहिए। आप हवा में नहीं रुक सकते, इसके रुकने के लिए सीधे जमीन चाहिए। जमीन में आकर के रुकेगा, वहां नहीं रुकेगा। अब देखो मेरे नबी का जिस्म है, नबी के हाथ भी है, नबी के पांव भी है, पूरे जिस्म के साथ मेरे नबी सिदरा पे गए। सिदरा पे गए, वो बाउंड्री है मकान की और लामका की। नीचे मकान है, नीचे मकान है, ऊपर लामका है। वहां से भी नबी आगे बढ़े। जिस्म मेरे नबी का है। आप अंदाजा फरमाए, जब ये जिस्म इस मकान में नहीं रह सकता तो वो जिस्म लामका में कैसे गया, जो मकान है ही नहीं है। तब आला हजरत से पूछो तो आला हजरत कहेंगे, अरे तू क्यों परेशान होता है? अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने किधर, जाने मुराद अब किधर। हाय तेरा मकान है, हाय तेरा मकान है। तू क्या समझेगा जब बड़े बड़े न समझ सके? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। एक बात और बताऊं, कहते निशाने कैफो एला कहाँ था, सुरागे ऐना मता कहाँ था। न कोई राही न कोई मंजिल, कौन बताए किधर गए थे। वो मेराज की मंजिल है, कौन बता सकता है। वहाँ कैफ कैफ ऐन कहाँ क्यों कैसे, इन सब के पर जल जाते हैं, इन सब के पर जल जाते हैं। कैफ और कहाँ क्या बताएगा, जहाँ वहमो गुमान के भी पर जल जाते हैं। अर्श पे जाके, अर्श पे जाके मुर्गे अक्ल थके गिरा, लशा गया और अभी मंजिलों के भरे, और अभी मंजिलों परे पहला ही आस्थान है, पहला ही आस्थान है। अभी तो न जाने कहाँ जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आला हजरत है। तो वो मकान ला मकान, वहां मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। जल्दी न करें तो कुछ और बात बता दूं, शायद कभी सुनेंगे। सुभान अल्लाह। तो जरा सा हाथ उठा के सपोर्ट कीजिए, तैयार है सुनने के लिए। ये मकान है, ये बॉर्डर है। कानून क्या है, जो लामका सिदरा के नीचे वो ऊपर नहीं जा सकता, और जो ऊपर है वो नीचे नहीं आ सकता। वो बॉर्डर है मकान और लामका का। जो ऊपर है वो नीचे नहीं आ सकता, और जो नीचे है वो ऊपर नहीं जा सकता। जिब्रील से कहा गया अब आगे चलो, बोले बस मेरी बस है, इसके आगे नहीं जा सकता। वो कानून है, उधर वाला इधर नहीं आएगा, इधर वाला उधर नहीं आएगा। जरा देखिए तो सही, उधर वाला इधर नहीं और इधर वाला उधर नहीं। मेरे नबी ने मेराज की रात जा करके उस पार भी गए और जाके बता दिया, ए फरिश्तों, ए लोगों, तुम्हारे लिए कानून होगा, इधर से उधर नहीं जाते, उधर से इधर नहीं जाते।
بھی سبحان اللہ، جاؤں گا بھی آؤں گا بھی سبحان اللہ، گئے بھی اور واپس بھی آ گئے۔ اسی لیے اس کو منتہا کہا جاتا ہے۔ منتہا جہاں کسی کی انتہا ہو جائے تو نیچے والے کی انتہا وہ ہے اور اوپر والے کی بھی انتہا وہی ہے، وہ ادھر سے نیچے نہیں آئے گا، یہ ادھر سے نیچے اوپر نہیں جائے گا۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ بیان کرنے لگے تو وہ چھوٹ جائے گا، اور ایک بات دھیان دیں، ہم چاہے جو بیان کرنے لگیں گے تو آپ دوسرا بھول جائیں گے۔ یہ سرکار شیر سنت کا کرم ہے، کہ سبحان اللہ، جھاڑو لگایا ہے ادھر، بوڑھے ہو رہے، بال سفید ہو رہے اسی دروازے پہ، اور جب اتنی عمر ہو گئی خدمت کرتے کرتے تو کچھ نہ کچھ تو ملنا ہی ہے، اس دروازے سے ملنا ہی ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اب ذرا دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ میرے نبی معراج میں گئے اور واپس آ گئے، مسجد اقصیٰ سے فلاں جگہ سدرہ پہ گئے، پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا راستہ 500 برس کا، آسمان کی موٹائی 500 برس کا راستہ، دوسرے سے تیسرے کا 500 برس کا راستہ، موٹائی 500 برس کا راستہ، چوتھے کی لمبائی 500 برس کا راستہ، پانچویں کا راستہ 500 برس کا راستہ۔ اتنا سب گئے اور جنت میں گئے، سب دیکھا، اللہ کا دیدار کیا، اور واپس چلے آئے، اور وقت کتنا لگا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، سبحان اللہ۔ جو وضو کا پانی گرا تھا ابھی صحیح ڈھنگ سے بہہ بھی نہیں پایا تھا، واپس آ گئے۔ صبح جب بیان کرنے لگے، اے لوگوں میں معراج میں گیا، مسجد اقصیٰ گیا، پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے آسمان پہ گیا، تو کافروں کی باہیں کھل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل خوش ہو گیا، اب موقع ملا جھٹلانے کا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 500 برس کے جنہیں کتنا 500 برس، یہ کہہ رہے ایک گھڑی میں گیا اور چلا آیا، اب موقع ملا ہے، اب ان کو جھٹلا دیا جائے گا، جھٹلا دیا جائے گا، لوگوں سے کہیں گے، کوئی قبول ہی نہیں کرے گا۔ آئے ابو بکر صدیق کے پاس، بولے آپ کو معلوم ہے؟ بولے کیا؟ بولے آپ کے دوست جو ہے محمد وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے ایسی بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر آپ بھی سنو گے تو آپ کہہ دو گے یہ جھوٹ ہے، اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا بولو کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے کہ ان کا کہنا یہ ہے، آج رات چند ایک گھڑی میں، ایک پل میں، تھوڑی دیر میں، پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے پہ گیا، تیسرے پہ گیا، چوتھے پہ گیا، پانچویں پہ گیا، جنت کی سیر کی، اب واپس بھی آ گیا ایک لمحے کے اندر۔ بولو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے بیت مسجد اقصیٰ ہی بہت دور ہے، کیسے 2-3 مہینے کا راستہ ہے، کیسے اتنی جلدی آ سکتے ہیں؟ ابو بکر مسکرائے، بولے یہ بتائیے بات کہہ کون رہا ہے؟ تو بولے آپ کے دوست کہہ رہے ہیں، بولے میرے محبوب کہہ رہے ہیں، بولے انی لا اصدقہ بأبعد من ذلک۔ ارے پاگل، یہ تو ایک بات ہوئی، ایسے نبی سے بھی بڑی بات کہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بے شک میرے نبی گئے اور چلے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز آئی، اے ابو بکر تو صدیق ہے، سب سے بڑا تصدیق کرنے والا ہے۔ اب ذرا دیکھیے ابو بکر نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ ابو بکر نے کہا اس سے بڑی بات تھی، اگر نبی کہے تو ماننے کے لیے تیار ہوں، بس اتنا بتا دو کہ میرے آقا نے کہا ہے۔ بولے ہاں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ذرا فرق سمجھیے گا، معراج کے واقعے کو ابو جہل نے نبی سے سنا، زبان نبی سے سنا اور نہیں مانا، اور ابو بکر نے غدار سے سنا اور مان لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو یہ ماننے والا دل الگ ہی ہوتا ہے، ماننے والا دل الگ ہی ہوتا ہے۔ ارے یہی تو ہے، ان کے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو نبی نے کہا ایمان لے آؤ گے؟ ہاں لے آئیں گے، کرو تو پہلے۔ جب کر دیا تو بولے مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کا جادو وہاں بھی چل جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ایسے، لیکن ماننے والا دل ذرا دیکھیے وہ کہاں تھا اور کس طریقے سے کس سے سنا اور مان گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی ہے، مان دینے کی ضرورت پڑی تو مان دیا،
वतन छोड़ने की जरूरत पड़ी तो वतन को छोड़ दिया, जान की कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी है तो उसके लिए भी पेश रहे हैं। आप अंदाजा करो, माल देने की जब हमारी आई, एक बार नबी ने कहा था ना ग़ज़वा तबूक के लिए कि सब लोग थोड़ा थोड़ा चंदा लेकर के आओ, माल लाओ, यहाँ पे काम है, इस्लामी लश्कर के लिए खाने पीने का इंतजाम करना है, तलवारें चाहिए। हजरत उमर के पास कुछ ज्यादा माल था, बोले आज मैं ज्यादा लेके आऊंगा और अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। गए, माल के 2 हिस्से किए, आधा रख दिया बच्चों के लिए, अब आधा लेकर के आ गए। नबी ने पूछा कितना लेके आए, बोले या रसूल अल्लाह आधा घर छोड़ के आया हूँ, आधा लेके आया हूँ। तब तक अबू बकर भी लेके भी आते दिखाई पड़े। नबी ने पूछा आप कितना लेकर के आए हो, अल्लाह के रसूल सब ले आया, घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आए हो? अब मेरे आका उनके लिए अल्लाह और रसूल को छोड़ करके आया हूँ। आवाज आई, कहा बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, बोले अल्लाह के रसूल परवाने को चढ़ा और बुलबुल को फूल बस मेरे लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, अल्लाह और रसूल उनकी हिफाजत करेंगे। आप अंदाजा फरमाओ, इतने सहाबी बैठे थे, किसी ने नहीं कहा रसूल तो यहाँ बैठे हैं तुम्हारे घर पे, तुम कह रहे हो घर पे छोड़ के आए हैं, कहाँ तुम्हारे घर पे है, ये तो यहाँ बैठे भी है। अब किसी ने नहीं कहा नबी यहाँ बैठे, तुम कह रहे हो घर छोड़ के आए हैं। वो जानते थे घर छोड़ के आने का मतलब नबी जहाँ भी हो, नबी का कर्म हर जगह होता है, नबी का कर्म हर जगह होता है। आप अंदाजा फरमाइए, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना माल दिया इस्लाम की राह में। आज हम उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले, अभी इसी मजलिस में ऐलान कर दिया जाए दीन के लिए आगे बढ़ो तो आदमी खुराफात में बहुत पैसे खर्च कर देता है, लेकिन दीन के लिए पीछे हटता है। एक बखील था, वो जब मरने लगा, जिंदगी में तो कभी कुछ नहीं नेक काम किया, खैरात सदका कुछ नहीं दिया। जब इंतकाल करने लगा कोई आ गया, बोले कि अरे अब तो कुछ दे जाओ, अब तो दुनिया से जा रहे हो, अब तो कुछ अपने हाथ से सदका खैरात करते जाओ। तो उसने कहा जान तो दे रहा हूँ, बाउर का दे दी तो हन जन्मा, अब क्या दे दे, इससे बड़ी चीज क्या होगी। वो चुपचाप जो गया था वो मुंह बना के वापस चला आया। तुमसे कहना ही बेकार है, लाद के लिए भी नहीं जा रहे हो, खाली हाथ आए तो खाली हाथ जा रहे हो। ऐसे भी लोग होते हैं। याद रखिए, हम आला हजरत के दीवाने हैं, सिद्दीक़ अकबर के चाहने वाले हैं। दीन के लिए हम कल भी तैयार थे, आज भी तन मन धन से तैयार हैं। अबू बकर के गुलाम हैं, याद रखिएगा। यही सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, क्या मकाम है इनका। एक बार चांदनी रात थी, मेरे आका आराम कर रहे हैं, हजरत आयशा भी हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। जरा देखिए, हजरत आयशा भी हैं। हजरत आयशा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आसमान में तारे निकले हुए थे, तो हजरत आयशा ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, हल तकूनु लिअहदिन मिनल हसनात अदद नुजूमी समा, ए मेरे आका क्या किसी की नेकियां ऐसी हैं जो आसमान के तारों के बराबर हो। मेरे आका मुस्कुराए, हाँ वो उमर की नेकियां है जो आसमान के तारों के बराबर है। इनका ख्याल ये था कि अभी नबी मेरे वालिद के बारे में कहेंगे, अबू बकर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। यहीं से एक ज़हन ये भी मिलता है कि हजरत आयशा का नजरिया ये था कि नबी जानते हैं कि आसमान में तारे कितने हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नेकियां भी जानते हैं, वही तो जवाब दे पाएगा, वही तो जवाब दे पाएगा। नबी ने कहा उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं। तब उन्होंने सवाल किया, फ़अइना हसनातो अबी बकर, फ़अइना हसनातो वालिदी अबी बकर, या रसूल अल्लाह, तो फिर मेरे अब्बू जान की नेकियां कहाँ गई, हजरत अबू बकर की नेकियां कहाँ है। नबी मुस्कुराए, बोले उमर की सारी जिंदगी की नेकी एक तरफ, अबू बकर की एक नेकी एक तरफ है। जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह, वो कौन सी नेकी है गार के अंदर जो हजरत अबू बकर ने कुर्बानी दिया है, उस नेकी का जवाब नहीं है। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, ये हजरत अबू बकर है। एक बार ऐसा हुआ, मेरे नबी गुंबद खजरा नाम की एक किताब देख रहा था, उसमें देखा नबी जो है मेरे आका ने हजरत अली को देखा,
तो मुस्कुरा दिया। अली जा रहे थे, हजरत अबू बकर जा रहे थे, अबू बकर आ रहे थे, दोनों की मुलाकात हो गई। अबू बकर ने देखा और पहले मेरे आका हजरत अबू बकर को बता चुके थे ये बात, तभी वो बोले। दोनों की जब मुलाकात हुई अली की और अबू बकर की, तो हजरत अबू बकर मुस्कुराए और बोले कि ए मुस्कुराए। तो हजरत अली ने मुस्कुराने की जब कोई वजह नहीं देखी, अरे भाई कुछ बात हो या कोई बातचीत हो गई हो या कोई कुछ हो गया हो तब मुस्कुराओ तो समझ में आता है। ऐसे उधर से आए इधर से गए, मुलाकात हुई, मुस्कुरा दिए। वो पूछ बैठे कि क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्यों मुस्कुराने की वजह क्या है? तब ये बोले जब तुम्हें देखा तो मुस्तफा की बात याद आ गई। क्या याद आ गया? बोले नबी ने फरमाया है जन्नत में वही जाएगा जिसको अली जन्नत में जाने का टिकट देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नत में जाने का टिकट देंगे। अली मुस्कुराए और उन्होंने कहा आप भी सुन लो, नबी ने मुझसे ये भी फरमाया है, ए अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह, अबू बकर की मोहब्बत होगी। आपने हमें बताया तो हमने आपको बता दिया। पता क्या चला, ना अली का कोई जवाब है ना अबू बकर का कोई जवाब है। नबी के तमाम सहाबा शान वाले हैं। आइए देखिए जरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम क्या है। इस्लाम लाने की जब बारी आई, ये मक्के में नहीं थे। जब नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो ये तिजारत करने के लिए गए हुए थे, यमन में थे, तो वहां तिजारत कर रहे थे, कुछ सामान कपड़ा वगैरह ये बेचते थे। तो यमन में थे, वहां रुके, अपना सामान बेच रहे थे। एक शेख से मुलाकात हुई। अच्छा एक बात ये भी बता दूं मैं आपको, जब ये जा रहे थे तो एक दरख्त के साए में शवाहिदुन नबुव्वा नाम की एक किताब यहाँ हजरत के घर पे रखी है और बड़ी मोतबर किताब है। उसमें लिखा है और दलाइलुन नबुव्वा, मारिजुन नबुव्वा, मारिज तो बड़ी तफसील की किताब है, उसमें तो और भी आगे और भी कुछ लिखा होगा। अभी शवाहिद जो यहाँ मौजूद है उसके अंदर का हवाला दे रहा हूँ। उसमें लिखा है जा रहे थे, रास्ते में एक पेड़ पड़ा और वहीं रुके कि थोड़ा आराम कर ले, और जैसे वहाँ आराम के लिए थोड़ा सा लेटे और टेक लगाया, तब तक एक शाख दरख्त का इनके ऊपर झुक गया। तो ये हटने लगे, ये क्या, ये तो हरा है, तंदुरुस्त है, ठीक है, ये मेरे ऊपर काहे गिरता चला रहा है, क्यों गिरता चला रहा है? तो ये थोड़ा सा सोचने लगा कि मैटर क्या है। वो झुका, इतने में आवाज आई, ए अबू बकर तुम मुबारक हो, एक नबी आने वाला है जिस पर तुम पहले ही मान लाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दरख्त ने कहा, दरख्त ने बोला तो अबू बकर बोले जब बता ही रहा है तो इतना शार्ट में का है, थोड़ा तफसील से बताओ, खोल करके बताओ। अबू बकर ने कहा। तब पेड़ से आवाज आई, सुनो वो नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह, जो ऐलान करेंगे। तब बोले वो तो हमारे दोस्त हैं। बोले हाँ वही ऐलान करेंगे, उन पर ले ईमान ले आना। अब तकदीर में लिखा जा चुका है सबसे पहले ईमान लाने वाले आप हो। सुभान अल्लाह। ये गए और सामान वगैरह को बेचा, यमन में बेचा, और बेचने के बाद एक शेख से मुलाकात हो जाती है। तो शेख ने जब इनको देखा तो कहा कि एक बात बताओ, आप हरम से आए हो क्या, मक्के से आए हो? बोले हाँ। बोले आपका नाम अबू बकर है? कुछ नहीं, ना कभी जान ना पहचान ना मुलाकात। बोले आपका नाम अबू बकर है? बोले हाँ। आपके वालिद का नाम अबू कहाफा तो नहीं है? बोले हाँ है। इतना काहे पूछ रहे हो, मकसद बताओ, कहाँ हो, क्या नहीं है, क्या मैटर है वो बताओ। तब बोले सारी बातें सच निकली है, बस एक बात और बाकी है, वो भी बता दो। वो बताने का नहीं, वो दिखाने का है। तो बोले क्या दिखाऊं? बोले अपना कुर्ता उठाओ, पेट देखना है, नाप देखना है। तो अबू बकर ने कहा मैं हयादार हूं, मैं नहीं उठाऊंगा, पहले मेन मैटर बताओ, क्या देखना चाहते हो? बोले हमारी किताब में लिखा है एक नबी आएंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उनका नाम होगा, उन पर सबसे पहला शख्स जो ईमान लाएगा उसका फला नाम है, ऐसा ऐसा हुलिया होगा। ये हमने किताबों में देखा है अपने, और सारी चीजें आप पे सही आ रही हैं, बस एक बाकी है, उसमें लिखा हुआ है उसके नाम के ऊपर एक काला निशान होगा, वही मैं देखना चाहता हूँ। तब अबू बकर ने उठाया तो देखा काला निशान, तो उसने कहा रब्बे काबा की कसम, आप वही आदमी हो
مجھے وہ آدمی مل گیا ہے، اب نصیحت کیا آپ جاؤ اور جیسے وہ اعلان کریں گے ان پر ایمان قبول کر لے، ایمان لے آنا، آپ بڑے مبارک آدمی ہو۔ جب ابو بکر صدیق آنے لگے تو اس نے کہا جا رہے ہو تو میں نے ان کی شان میں کچھ شعر لکھے ہیں وہ بھی لیتے جاؤ، ذرا زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے شاعری کب سے چل رہی ہے، کچھ شعر لکھا ہے وہ لیتے جاؤ، وہ لے لیا۔ کچھ اور شیخوں سے ملاقات کیا، جب وہاں سے چلے مکہ آئے تو مکے کی حالت بدلی ہوئی ہے، جب گئے تھے تب ایسا نہیں تھا، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ ابو جہل آ گیا، سب آ گئے، گھیر لیے، بولے کیا بات ہے، بدلے بدلے کیوں دکھ رہے ہو؟ بولے معاملہ ہی ایسا ہے، وہ جو تمہارے دوست ہیں انہوں نے کہہ دیا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، میں کتاب لے کر کے آیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، آپ ہی کا انتظار تھا، بولو کیا کیا جائے؟ آپ مانو گے نہیں مانو گے؟ ارے نبوت کے لیے نبوت اللہ کو دینا تھا، کوئی نبی بن کے آنا ہی تھا تو یتیم کو نبی بنانا تھا، کسی اور گھرانے میں نبی بن کر کے آتا، یہ کیسے نبی بن کر کے آ گئے؟ یہ ماننے والی بات ہے۔ تو ابو بکر نے کہا ذرا سا مجھے ان سے ملنے تو دو، کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہاری بات میں نے سن لیا، اب میں ان کی بات سن لوں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ابو بکر وہاں سے گئے اور جو ہے دروازے مصطفیٰ پر پہنچے، میرے آقا نے دروازہ کھولا مسکراتے ہوئے، آؤ ابو بکر، اور جیسے ابو بکر آئے میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، سبحان اللہ، اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ حضرت ابو بکر مسکرائے، پہلے یہ تو بتا دیجئے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس میں، اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس میں؟ میں مان تو لوں گا مگر دلیل دیجئے۔ میرے نبی مسکرائے، اب نبی نے مسکرا کے فرمایا یمن کے شیخ کا شیر جیب میں رکھ کے دلیل مانگ رہا ہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ وہ دلیل کافی نہیں ہے جو یمن کا شیخ بتا گیا ہے، یاد رکھ اعلان نبوت مکے میں ہو رہا ہے اور اس کا ثبوت یمن کے اندر دیا جا رہا ہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ ابو بکر نے کہا پڑھائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جایا کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، اور بات یہیں پہ ختم نہیں، تاریخیں دیکھیے تو تاریخ جو ہے ان کے ذکر اور مقام و مرتبے سے مالا مال ہے۔ نزہۃ المجالس نام کی ایک کتاب لکھی گئی ہے، کون سی کتاب؟ نزہۃ المجالس، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک عورت ہے، ادھر آپ دیکھیے بڑا اچھا لکھا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں۔ ایک عورت آئی بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میرے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے آنگن میں، اور وہ درخت گر پڑا جبکہ میرا شوہر سفر پر ہے، میرا شوہر ابھی سفر پہ، اور وہ درخت میرے آنگن میں تھا، گر گیا کھجور کا، میں نے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ یہ گر گیا کا کیا مطلب؟ اس وقت میں میرا شوہر گھر نہیں ہے، سفر پر ہے۔ نبی نے کہا تو جا صبر کر، اب تو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی میں دنیا میں کبھی نہیں مل پائے گی، قیامت میں جا کر کے ملے گی، مطلب تیرا شوہر واپس نہیں آئے گا، راستے میں انتقال کر جائے گا، وہیں رہ جائے گا، وہ واپس لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہی ہوا تو جا صبر کر لے، اب اپنے شوہر سے نہیں مل پائے گی۔ وہ روتی ہوئی غمگین واپس لوٹ رہی تھی، راستے میں ابو بکر مل گئے۔ ابو بکر جب مل گئے تو اس نے وہی بات ابو بکر سے پوچھی، میں نے خواب دیکھا، رکیے تو ذرا، رک گئے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے آنگن میں کھجور کا درخت ہے وہ گر گیا اور میرا شوہر سفر پہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور یہ نہیں بتایا عورت نے کہ نبی سے پوچھ کے آ رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ابو بکر نے کہا ڈر کس کا، تو گھر جا، شام کو تیرا شوہر تیرے گھر آ جائے گا، تو مل جائے گی، ذرا زور سے، اب بھی نہیں بولو گے سبحان اللہ، شام کو تم دونوں ملو گے، شام کو تم دونوں ملو گے۔ نبی نے کیا کہا؟ کبھی نہیں مل پائے گی، قیامت میں ملے گی۔ اب یہ حیران اب بھی نہیں بتا رہی ہے، اب بھی نہیں بتا رہی ہے۔
कि मैटर क्या है, चुपचाप अपने घर चली आई और इंतजार करने लगी शाम का कि शाम हो। शाम का वक्त आया, मगरिब का वक्त आया, दिन डूबा, थोड़ा सा अंधेरा हुआ। इतने में एकाएक क्या देख रही है, इसका शौहर आता हुआ नजर आया। सुभान अल्लाह। घर में दाखिल हुआ, अस्सलाम वालेकुम, शौहर घर में पहुंच गया। अब ये सलाम के बाद पानी देना तो बहुत दूर है, ये टक 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 ऊपर नीचे देख रही है। नबी का फरमान, अबू बकर का फरमान, ये दोनों टकरा रहे हैं। करे तो क्या करे, बैठा दिया, कहा रुको मैं थोड़ी देर के लिए आ रही हूँ, बारगाह मुस्तफा में जा रही हूँ। वहां से चली आई बारगाह मुस्तफा में। या रसूल अल्लाह, आपने कहा था तेरा शौहर रास्ते में इंतकाल कर जाएगा, अब नहीं वापस आएगा, कयामत में मुलाकात होगी। वो तो घर पहुंच चुका है, मैंने पानी पिलाया है, मेरा शौहर मेरे घर बैठा है। इतना सुनना था। नबी बड़ी हैरत में उस औरत का चेहरा देखने लगे कि ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया। नबी बड़े गौर से ऐसे देख रहे हैं उसका चेहरा, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये हुआ कैसे। तब तक जिब्रील अमी आ गए। सुभान अल्लाह। तब तक जिब्रील आ गए और आकर के बोले, या रसूल अल्लाह, आप हैरत में ना पड़े, होना वही था जो आपने कह दिया था, जो आपकी जबान से निकला था, होना वही था, तकदीर वही थी, लिखा वही था। और आपके कहने के मुताबिक इसका शौहर मर चुका था, मर चुका था। रास्ते में इसे अबू बकर मिल गए, उन्होंने कह दिया शाम तक वापस आ जाएगा। अल्लाह की रहमत को हया आई कि अबू बकर को सिद्दीक कहा जाता है, कभी बात झूठी नहीं हुई, इसलिए जिंदा करके वापस भेज दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदगी दे के वापस कर दिया है। सुभान अल्लाह। ए नबी, आपकी बात भी ठीक हुई, वो मर चुका था, जिंदगी जो दोबारा मिली है वो अबू बकर के कहने की वजह से सिद्दीक कहा जाता है। अगर ऐसा ना होता तो कल कहा जाता अबू बकर ने ये बात गलत कही, झूठ कहे, और वो झूठ बोल ही नहीं सकते, सच्चा करना था। याद रखिएगा, आज हम एक बात यहीं पे आपको बता दूं, ये क्या नाम है, कुंडा बगल में है। अब मैं कह दूं कि कुंडा में एक आदमी आज दुकान खोले हुए है और बहुत हाई फाई दुकान। किसकी दुकान, मान लो कौनो चीज के, चलो ये काम हुई, कूलर, रोडोकिया बगलिया दहने तरफ वो ऐसे अनखड़े, ठीक है ना, दहने तरफ वो ऐसे दुकान बहुत बड़ी आज खोल दिया है। अब आप जा करके देखो कहाँ खोल दिया है भाई, अभी तक तो नहीं था, हमने तो देखा नहीं अभी तक। आप गलत तो नहीं बोल रहे हो? तो आपको अगर शक होगा तो आप वहां जाके तस्दीक करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर दुकान खुली है तब आप कहेंगे ये सच बोल रहा है, ठीक, और अगर गलत है तब आप कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है ना, गोया। अच्छा, और अगर ना खुली हो तब आप हमको झूठा कहेंगे। गोया हमें अगर बोलना है तो तस्दीक पहले करना है कि ये सही है या नहीं सही है, तब सच्चे कहलाएंगे। हम कह दी कि वही मार भवा भाई ने किया हुआ, तब झूठा होंगे कि सच्चे? झूठे होंगे ना। गोया हमें बात कहने से पहले ये देखना पड़ेगा ऐसा है कि नहीं है, तभी तो सच्चा कहलाएंगे। अगर वहां दुकान है तब सच्चे, और अगर नहीं है तो झूठे। अगर लड़ाई हुई है और हमने खबर दिया तब सच्चे, और नहीं तो झूठे। तो याद रखिएगा, हम वो हैं जो देख करके बोलते हैं कि ये सही है कि नहीं है, और अबू बकर वो है जो बोलते तो मौला सच करके दिखाता है, मौला सच के दिखाता है। जरा देखिए, फर्क समझ में आया जो समझाना चाह रहा था? समझ गए ना? हाँ, वो सच करके मौला ने दिखाया। अल्लाह समझ अता फरमाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जरा मकाम और मर्तबा देखो, शान देखो, इज्जत देखो, अजमत देखो। माल देना हुआ तो हाजिर है, माल देना हुआ तो हाजिर है। वतन की कुर्बानी देनी हुई, बड़ा मशहूर है। हिजरत के मौके पे नबी ने कहा कि आप चलो मेरे साथ चलना है, तो बोले या रसूल अल्लाह तैयार है चलने के लिए, चलिए। कहाँ जाना है? मक्का छोड़ के मदीना चलना है, हिजरत करना है। अच्छा ठीक है, चल दिए। दो जान है, अबू बकर है, जातें दो हैं, ठीक है, जातें दो हैं और दोनों चल रही हैं।
रातों रात निकले, इधर मुहासरा कर लिया गया, मीटिंग हुई कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का कत्ल कर दिया जाए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। दारुल नदवा में मीटिंग की गई, दारुल नदवा में मीटिंग की गई, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का कत्ल कर दिया जाए। इस्लाम से पढ़ने को कैसे रोका जाए? किसी ने कहा महसूर कर दो, कैद कर दो। तो शेख नजदी आया, शेख नजदी आया वहाँ, और उसके बाद बोला मेरा मशवरा ये है कि हर कबीले का एक एक नौजवान चुना जाए और कत्ल कर दे उनको, रात में सोते हुए वो किससे किससे बदला लेंगे। शेख नजदी दरवाजा जब खटखटाया, बोले कौन? बोले मैं शेख नजदी हूँ। अब मुझे हैरत तो ये है, उसने शेख यमन क्यों नहीं कहा, शेख हिंदुस्तान क्यों नहीं कहा, शेख अमेरिका अफ्रीका क्यों नहीं कहा, शेख नजदी ही नाम क्यों लिया? क्या हिकमत थी? आला हजरत कहते हैं अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, हम का करी जब तुहार दाद तुहार नहुआ लियत है, हमारी क्या खता है? कहने वाला तो शेख हिंदुस्तान भी कह सकता था, शेख शाम भी कह सकता था, शेख अमेरिका भी कह सकता था, शेख नजदिये काहे कहा? अब तुम नजदी हो और वो अपने आप को शेख नजदी कहता है, तो हम लोग क्या करें भैया? आला हजरत कहते सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, मातम तुम करो नजदी तुम हो, तुम्हारा शेख इब्लीस है। आप जरा देखो शेख नजदी बोल रहा है, दरवाजा खुल गया, एक एक नौजवान चुना जाए, नबी के कमरे का मुहासरा किया जाए रात में और उनको कत्ल कर दिया जाए ताकि इस्लाम की बढ़ोतरी रुक जाए, इस्लाम का पढ़ना बंद हो जाए। तारीख के बयान के मुताबिक ये मामला तय हो गया, ये बात तय पा ली गई, एक एक नौजवान चुन लिया गया, रात में नबी के कमरे का मुहासरा किया गया। मेरे नबी ने हजरत अली को बुलाया, अली इधर आओ, अली करीब आए, ये मेरा बिस्तर है, इस बिस्तर पे सो जाओ, और ये भी जान लो ये कत्ले नबूवत की रात है, कत्ले नबूवत की रात है, इस बिस्तर पे तुम्हें सोना है। अली सोओगे या रसूल अल्लाह तैयार है सोने के लिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर को बुलाया, आप मेरे साथ चलो। अली नबी के बिस्तर पे सो गए और ये दोनों निकले कमरे से। जरा देखिए कमरे को घेरा गया है, तलवारें चमक रही हैं, ये जैसे निकले तैसे कत्ल कर दिया जाए। नबी ने जमीन से खाक उठाई, उस पर आयत करीमा पढ़ी और पढ़ करके उनके ऊपर ऐसे मारा, और सारे धूल जब उनके ऊपर पड़े तो वो देखते रह गए, नबी उनके सामने से चले गए। सफाई लगी हुई है, आमिना का लाल बीचों बीच से जा रहा है, आंखें खुली हुई है, आंखें देख रही है, मगर आमिना का लाल नहीं दिख रहा है, अबू बकर नहीं दिख रहे हैं, नबी सामने से चले गए। आज ये कहता है अगर तुम्हारे नबी जिंदा है तो कहाँ है, हमें दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, अगर तेरा नबी जिंदा है तो हमें दिखाओ। हम ये जवाब देते हैं जब तुम्हारे बप्पा लोग देख ही नहीं पाएंगे तो आप क्या देखोगे? सुभान अल्लाह। जब मेरा नबी तुम्हारे सामने से गुजरा था तुम्हारे दादाओं के, तब तो नजर ही नहीं आए, तुम्हारी आंख क्या देखेगी? तू नहीं देख पाएगा, कौन देखेगा? आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या आए नजर क्या देखे? देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी, सूरत तेरी। अभी तू क्या देखेगा? जब सामने से गए तब तो देख ही नहीं पाया, आज देखने की बात कर रहा है। कहाँ है? दिखाओ, दिखाओ। और इनको कभी नहीं दिखेंगे। क्यों? इसलिए कि जो गर्द नबी ने डाली थी हो सकत है दुई जर्रा इनके अखियों पर गिरा हुए चलाए हुए। दादा से वरासत में तो सब मिलता है ना, तो जब वहां नहीं दिखे तो यहाँ कैसे दिखेंगे? अल्लाह ताला इनके शर से महफूज व मामून फरमाए। मेरे नबी निकल गए, हजरत अली बिस्तर पे आराम कर रहे हैं, बिस्तर पे आराम कर रहे हैं, कत्ले नबूवत की रात है। मैंने पूछा ए अली ये बताओ नींद तो नहीं आई होगी? आपको पता था कि आज ऐसा ऐसा मैटर होने वाला है, नींद तो नहीं आई होगी? करवट पे करवट, करवट पे करवट, करवट के करवट। अली बोले कि अल्लाह की इज्जत की कसम आज से अच्छी नींद कभी आई ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से बेहतर नींद कभी आई। ऐसा कैसे हो सकता है जब पता है कि आज तलवार चलेगी? क्या उसके बाद आदमी चैन की नींद सोए तो बोले सुनो मैं अली हूँ, अली मेरा अकीदा है, ऐसा जाअजुलहुम ला यस्तक़दिमून अस्साअह वला यस्तअखिरून।
موت آکے ہی رہے گی، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس موت پہ تو میں قربان جو بستر مصطفیٰ پہ آ جائے اس موت کا استقبال کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے میں بڑے آرام سے سوتا رہا۔ اچھا جب کفار نے دیکھا حضرت علی اٹھے، دروازہ کھولا تو دیکھے کہ علی نکل رہے، تو بولے اچھا آپ نبی کہاں ہے؟ آپ یہاں سوئے ہوئی ہو، نبی کہاں ہے؟ تو علی مسکرائے بولے رات بھر پہارا تو دیتے رہے ہو، ہم بتائی نبی کہاں ہے؟ میں تو سو رہا تھا آرام سے، تلوار لے کر کے گھیرا بندی تم کیے ہوئے تھے پہرا، میں بتاؤں میں نبی کہاں ہے؟ تم جانو کہاں گئے، تم بتاؤ۔ تو بولے ہمیں نہیں معلوم، بولے ایسے ہی تو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے ہی تو گئے۔ ذرا دیکھیے یہ میرے آقا ہے، بولے کیا آپ جاؤ ڈھونڈو کہاں ہے؟ اب وہ وہاں سے نکلے، یہ علی ہے، قتل نبوت کی رات تھی، سو گئے حضرت علی، اور بولے ایسی نیند پہلے کبھی نہیں آئی، چین کی نیند سوتے رہے۔ ہم نے پوچھا اے علی جب وہ قتل نبوت کی رات تھی تو کہیں نہ کہیں یہ شبہ ضرور ہوگا کہ ایسا نہ ہو نبی کے دھوکے میں ہمیں مار دیا جائے، جب ہم سو جائیں مارنے کے لیے تو نبی کو آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہیں نبی کے دھوکے میں سوتے ہوئے میں ہمیں مار دیا جائے۔ آپ کو ڈر نہیں لگا، دل میں دہشت نہیں پیدا ہوئی؟ ٹھیک ہے آپ علی تھے، وہ مارنے نبی کو آئے تھے، لیکن غلطی سے آپ کو مار بیٹھتے، سوتے ہوئے میں چہرہ نہ دیکھتے۔ تب علی بولے مجھے سب پتا تھا کہ میں چاہے جب مر جاؤں وہ الگ بات ہے، مگر آج مجھے موت نہیں آئے گی، آج مجھے موت نہیں آئے گی، آنا بھی ہوگا تو موت راستہ بدل دے گی۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ علی نے کہا سنو، نبی نے جاتے ہوئے یہ فرمایا تھا اے علی میں تو جا رہا ہوں، کل یہ امانت ہے فلا فلا کو دے کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ تو نبی کا یہ فرمان بتا رہا ہے اگر آج میں مار دیا جاتا تو مدینہ جاتا کون؟ نبی خالی گئے نہیں، زندگی کا پیغام دے کے گئے۔ موت آ کے رخ بدل سکتی ہے مگر علی تجھے موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نبی بتا کے گئے ہیں، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اب ذرا دیکھیے یہاں کا میٹر ہو گیا، آگے بڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، ایک غار کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ یا رسول اللہ رک جائیے اور میں غار کو پہلے صاف کر دوں، بڑا پرانا غار ہے، کیڑے مکوڑے سانپ یہ سب ہوں گے، پہلے صاف کر دوں اس کے بعد آپ اندر آئیے۔ نبی رک گئے، یہ اندر جاتے ہیں، اس کو پہلے صاف کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا آپ سن چکے ہوں گے، اپنے کپڑے کو پھاڑ کر کے سوراخوں کو بند کیا، صاف کیا، ایک سوراخ پہ اپنی ایڑی رکھ دی۔ اب ایک بات سنو، معارج کے حوالے سے سنیے، ایک بہت پرانا سا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اس کے بعد زمانہ فترت ہوتا ہے، انٹرول جس کو آپ بولتے ہو، خالی زمانہ فترت، اس کے بعد سرکار آئے ہیں۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک سانپ آیا ایسے آگے آ کر کے کھڑا ہو گیا، بولے کیا بات ہے تو کہ کائے راستہ روک رہا ہے؟ تو سانپ نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ کا راستہ نہیں روکنا ہے، ایک سوال ہے اس کا جواب چاہیے۔ عیسیٰ نے کہا کون سا سوال؟ بس اتنا بتا دو کہ غار ثور کا راستہ کون سا ہے؟ ذرا زور سے دیوانو سبحان اللہ، غار ثور کا راستہ بتا دو۔ غار ثور کا راستہ؟ تو کیا کرے گا غار ثور کا راستہ؟ یہاں اتنا لمبا، یہاں کل تمام بل پیڑ دکھاتے جاؤ، چاہے جہاں گھسری جاؤ، غار ثور میں جائے کون ضرورت ہے؟ تمام کل بل سوراخ اور سب موجود ہے، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ غار ثور کا راستہ کیا کرو گے؟ تب سانپ بولا ہائے 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 سبحان اللہ۔ سانپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے بعد آمینہ کا لال آئے گا تو اسی غار میں آئیں گے، میں ان کا دیوانہ ہوں اور میں جا رہا ہوں تاکہ جب بھی آئے ان کے چہرے کا دیدار کر لوں۔ ذرا دیکھیے راستہ عیسیٰ سے پوچھا جا رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے میں آپ کا دیوانہ آمینہ کے لال کا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، اچھا ان کا دیوانہ ہے اس لیے غار ثور کا راستہ چاہیے، ہاں بتا دیجئے ذرا مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے ایسے ایسے چلے جاؤ، یہاں جا کے یہاں مڑ جانا، ایسے جا کر کے یہاں مڑ جانا، وہ ادھر گھوم جانا، ایسے ایسے جاؤ گے وہاں پہنچو گے، ایک غار ہے بڑا پرانا اسی کو غار ثور کہتے ہیں۔ اپنے حساب سے جو انہوں نے بتایا یوں 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 کر کے چلے جاؤ، راستہ بتا دیا، وہ سانپ چلتا رہا گیا اور غار میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ عیسیٰ کا زمانہ کتنے سال پہلے، ایک بات یہ بھی جان لو سانپوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، ہزاروں سال کی عمریں بتائی جاتی ہے، کسی کسی کی ہو جاتی ہے، بڑی لمبی عمریں ہوتی ہیں سانپوں کی۔ وہ گیا سانپ اور جا کر کے اسی غار ثور میں بیٹھا ہوا تھا تب سے۔ اب ابو بکر صدیق کپڑے کو پھاڑ رہے ہیں اور پھاڑ کر کے اس کو بند کر رہے ہیں، ایک کو بند کیا، دوسرے کو بند کیا، اور سانپ نے کئی سوراخ بنا دیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ نکلے، اس لیے کہ اگر ایک بند ہو جائے تو دوسرے سے نبی کا دیدار ہو جائے، راستہ بنا دیا تھا، سب بند کر دیا، ایک بچا، اس پہ اپنی ایڑی رکھ لی، اور ایڑی رکھنے کے بعد آواز دیا یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے، یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے، میرے نبی گئے، حضرت ابو بکر بیٹھ گئے اسی پہ ایڑی رکھ کر کے، نبی نے ان کے گود میں اپنے سر کو رکھ دیا، اور سر کو رکھنے کے بعد میرے آقا آرام فرمانے لگے۔ سانپ نے اندر سے کہا ابو بکر پیر ہٹا لے، برسوں سے کئی سو سال سے یہاں بیٹھ کر کے اسی دن کا انتظار کر رہا تھا، ہٹا لے پیر کو، آج دیدار کا دن ہے، پیر کو ہٹا لے، میں بھی دیکھ لوں۔ دیوانے نے کہا میں پیر کو نہیں ہٹاؤں گا، کہیں میرے آقا کو نہ ڈرتے۔ آواز آئی جیسے تو نبی کا دیوانہ ہے ویسے میں بھی نبی کا دیوانہ ہوں، میں بھی دیکھ لوں۔ تم تو وضو کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہو، نماز پڑھاتے ہوئے دیکھ لیتے ہو، تم تو ساتھ میں چلتے ہوئے دیکھ لیتے ہو، تم تو صبح بھی دیکھتے ہو، شام بھی دیکھتے ہو، کئی سو سال سے یہاں بیٹھا ہوں، صرف اسی چہرے کے دیدار کے لیے دیکھنے کا موقع دے دے۔ دو عاشقوں کی لڑائی ہے، عاشق نے کہا نہیں میں پیر نہیں ہٹاؤں گا، تب سانپ نے کہا، ابھی پیار سے سمجھا رہا تھا، اب اگر نہیں مانا تو اب جو ہے سختی کروں گا۔ ابو بکر نے کہا کر لے، ہٹاؤں گا نہیں، کہا میں ڈس لوں گا۔ ابو بکر نے کہا ڈس لے، سانپ نے کہا جسے میں ڈس لیتا ہوں وہ پانی مانگنے کا بھی موقع نہیں پاتا، ادھر ڈسا ادھر وہ چلا جاتا ہے، اتنا زہریلا ہوں۔ ابو بکر نے کہا کس کو دھمکی دے رہا ہے کہ ڈس لوں گا تو پانی نہیں مانگے گا، تجھے پتہ نہیں ہے میری گود میں وہ سو رہا ہے جس کا عالم یہ ہے، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کس کو دھمکی دے رہے ہو؟ کس کو دھمکی دے رہے ہو؟ جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ تو کہتا ہے پانی نہیں مانگے گا، ارے ان کا پیر کا دھلا ہوا اگر پی لو تو آب حیات ہے، وہ موت ہی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، اللہ سمجھتا فرمائے۔ تم کس کو دھمکی دے رہے ہو؟ میں پیر نہیں ہٹاؤں گا، تو ٹھیک ہے نہ ہٹاؤ تو پھر میں ڈسنا شروع کرتا ہوں، ڈسو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اس نے سانپ نے کاٹا پیر میں، اور جب کاٹا تو زہر پھیلا، بڑا پرانا سانپ تھا، تکلیف لی، آنکھ سے آنسو گرے، اور جب آنسو موتی کی طرح نکلا تو ٹپ سے مصطفیٰ کے چہرے پہ گرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤ، رحل جانتے ہیں نا، لکڑی کی رحل جس پہ قرآن رکھا جاتا ہے، اچھا لکڑیاں تو یہ بھی ہے، یہ لکڑی لگی ہوئی ہے، ہاں اس کو ٹھونکتے ہو پکڑ کر کے، اس کو کوئی نہیں چوم رہا ہے، مگر اسی لکڑی کا رحل بنا دیا گیا تو سینے سے لگا لیتے ہو، اس کو چوم رہے ہو، تو جس رحل پہ قرآن رکھ دیا جائے اس کی عزت ہونے لگتی ہے۔ اے ابو بکر آج تیرا گود، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس پہ قرآن نہیں، صاحب قرآن رکھا ہوا ہے، نبی نے اپنا سر رکھ دیا ہے، ان کا تیرے گود کا مقام کیا ہوگا؟ ذرا دیکھیے، ہمارے آنسو نکلے تو رومال میں جذب ہو گئے، ہمارے آنسو گرے آستین میں جذب ہو گئے، ہمارے آنسو گرے دامن میں جذب ہو گئے۔ ابو بکر کا آنسو گرا تو چہرہ مصطفیٰ نے چن لیا، چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتا ہے، نگاہ عنایت کھلی، اے ابو بکر ما یبکی کا، کس نے رلا دیا؟ کہا
काहे रो रहे हो? रोने की वजह क्या है? लुतिक़्तु या रसूल अल्लाह फ़िदाका अबी व उम्मी, ये पैगंबर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, मैं डस लिया गया मेरे आका, पैर में किसी ने काट लिया है अंदर से, काट लिया है अंदर से, जरा देखिए, लुतिक़्तु या रसूल अल्लाह मैं डस लिया गया। डस तो लिए गए लेकिन पैर को हिलाया नहीं। वलम यतहर्रक मखाफता अन यतनब्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैर को हिलाया नहीं कहीं मुस्तफा बेदार ना हो जाए। जरा देखिए तो सही, तकलीफ सहते रहे मगर हरकत नहीं की। जब आंसू गिरे, निगाहे इनायत खुली, तब नबी ने पूछा मैटर क्या है, काहे रो रहे हो? बोले या रसूल अल्लाह डस लिया गया। तो इसमें रोने की वजह क्या है? जरा पैर हटा, कहाँ डसा है? कहा या रसूल अल्लाह यहाँ डसा है। नबी ने लोहा बेदहन निकाला, उस पे लगा दिया। बोल अब क्या हाल है? बोले या रसूल अल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। जरा देखिए तो सही, अब उठा लिया। मेरे आका ने फरमाया ये डसा नहीं है, ये दीवाना है, मुझे देखने के लिए तड़प रहा है। आप अंदाजा फरमाओ, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वही गार है। जब अंदर जाते हैं मेरे नबी, ऊपर से मकड़ी ने जाला बुन दिया, सुना है ना, जाला बुन दिया, कबूतरी ने आकर के अंडा भी दे दिया। अच्छा, कुफार तलाश करते करते वहां तक पहुंचे, देखा तो बोले वहां तक तो कदम के निशान पाए जा रहे थे और उसके आगे नहीं पाए जा रहे हैं, उसके आगे नहीं पाए जा रहे हैं। तो बोले यहाँ से गए कहाँ? अगर इस गार में गए मान लीजिए तो ये अंडा फूट गया होता, ये जाला टूट गया होता, ये तो सलामत है, तो फिर गए कहाँ? ये खड़े होके वही बात कर रहे हैं और इनकी आवाज नीचे अबू बकर सुन रहे हैं। वो सहम गए, या रसूल अल्लाह ये तो आ गए, ये तो आ गए। अल्लाह की कुदरत देखो, ये जो बोल रहे हैं वो अंदर सुन रहे हैं, अंदर जो बोल रहे हैं ये सुन ही नहीं पा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया सानियसैन इस हुमा फिल गार इस यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मेरे नबी ने अबू बकर से कहा इस यकूल लिसाहिबिही, इस यकूल लिसाहिबिही, एक ने अपने दोस्त से कहा ला तहज़न, घबराता क्यों है? घबराओ नहीं, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ में है, अल्लाह हमारे साथ में है। ये बात हो रही है, ये सुन नहीं पा रहे। एक ने कहा इसके अंदर गए होंगे, तो बोले दिखता नहीं है तुमको, अंदर गए होते तो ये टूट गया होता, अंडा फूट गया होता। मेरे आका को जब पता चला कि मकड़ी ने जाला बुन दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए, तो नबी ने दुआ किया ए मेरे मौला इसको हरम के अंदर जगह अता फरमा दे, हरम बख्श दे। आज हरम में जो कबूतर मौजूद हैं ये इन्हीं की नस्ल से है जिन्होंने हिफाजत किया था। सुभान अल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए। जरा देखिए मेरे आका ने ये दुआ फरमाई, शवाहिदुन नबुव्वा उसके अंदर लिखा हुआ है, अल्लाह समझ अता फरमाए। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये उनका मकाम है, ये उनकी शान है। उसके बाद वहां से निकले तो मदीना मुनव्वरा पहुंचे। रास्ते में कई मामले पेश आए, सोराका आया था पकड़ने के लिए, जमीन में वहीं धंसा दिया गया, 3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद उसने तौबा की। रास्ते में उम्मे माबद का एक खेमा था, वहां बकरियां चल रही थी। उसके अबू बकर ने कहा हमारे नबी को पीने के लिए कुछ दूध दे दो। तो कहा यहाँ बकरियों में दूध नहीं है, दूध कहाँ से तुमको दिया जाए? तो नबी ने फरमाया उससे कह दो कि वो देने के लिए तैयार है। हाँ तो दूध तो हम निकाल लेंगे। बोले अगर आप निकाल सकते हैं ले लीजिए। नबी ने हाथ लगा दिया, एक के थन को दूध से भर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरम गरम दूध निकाला गया, नबी ने भी पिया, अबू बकर ने भी पिया। उसके बाद वहां से वो चलते हैं मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं। जरा देखिए ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये अबू बकर का मकाम है। कुरान फरमाता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। कल मैंने आपके सामने बयान किया था सरकार की विलादत को, उनके विसाल तक बयान किया था ना।
सरकार के विशाल हो जाने के बाद अब तारीख को जोड़ दीजिए और इसको सुन लीजिए और जहन में बैठा लीजिए। सरकार के विशाल के बाद लोग अबू उबादा के मकान पर, साद इब्ने उबादा के मकान पर जमा हुए ये मीटिंग करने के लिए कि नबी के बाद खलीफा कौन बनेगा। तो सारे सहाबा जब इकट्ठा हुए तो एक अंसारी खड़े हुए, उन्होंने कहा ए लोगों, आपको मालूम है जब मेरे आका कहीं का किसी को वाली बनाते थे तो एक अंसार में का होता था, एक मुहाजिरीन में का होता था। तो हम चाहते हैं नबी का खलीफा जो बने तो ऐसे ही बने, एक अंसार में का हो, एक मुहाजिरीन में का हो। एक अंसारी और खड़े हुए, उन्होंने भी इसी तरह की बात की। उसके बाद ज़ैद इब्ने साबित खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये लोगों, आप लोगों को मालूम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन में से हैं, इसलिए उनका जो खलीफा होगा वो भी मुहाजिरीन में से होगा। और उसके बाद हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा, बोले कि आज से ये तुम्हारे खलीफा है, इनके हाथ पर बैअत कर लो। सब ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैअत कर लिया जो मौजूद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मजमे पे नजर दौड़ाई तो कहा अली नहीं है, अली को बुलाया जाए। उनकी क्या राय है? हजरत अली को बुलाया गया। अली जब आए, हजरत अबू बकर ने कहा सबने मेरे हाथ पे बैअत कर लिया है, मुझे खलीफा मान लिया है, आप दामाद मुस्तफ़ा हैं, आप जो है इस्लाम को कमज़ोर होने से बचाएंगे। तब हजरत अली ने कहा मैं भी बैअत करता हूँ। और ए अबू बकर, आपको कौन पीछे कर सकता है? जब मेरे आका ने मन लज़ी युअख़्खिरुका, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आगे बढ़ा दिया तो आपको पीछे करने की हिम्मत किस में है? आप ही खलीफा हैं। ये इशारा किस बात की तरफ था जानते हैं आप? जब मेरे नबी बीमार हुए थे, कल मैंने बताया था, तो बीमारी के आलम में कुछ नमाजें हजरत अबू बकर ने पढ़ाई थी। दोशंबे का दिन है और नबी की बीमारी की हालत चल रही है। हजरत अबू बकर मुसल्ले इमामत पर आगे बढ़ते हैं नमाज पढ़ाने के लिए। उसके बाद इधर नमाज हो रही थी, नीयत बांध लिया। मेरे आका ने के जहन में आया कि चलो देखें कि मेरे सहाबा मेरे गैर मौजूदगी में क्या करते हैं। मेरे नबी ने अपने कमरे का पर्दा, हुजरे का पर्दा हटाया और जैसे नबी ने पर्दा हटाया थोड़ा सा बाहर निकले कि देखें, और जैसे नबी का चेहरा देखा तो जितने सहाबी पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे सब बजाय किबला के मुड़ गए, ऐसे नबी का चेहरा देखने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। नमाज में मुड़ गए, नबी का चेहरा देखने लगे, सब मुस्तफ़ा का चेहरा देखने लगे। आप बोलिए, किबला अगर इधर है और इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, अब नबी का हुजरा चाहे इधर होगा, चाहे इधर होगा, चाहे इधर होगा, तीन में से किसी एक तरफ होगा, ठीक है। और इमाम इधर खड़ा हुआ है, इधर मुंह करके काबा ये नमाज पढ़ रहे हैं। अब मुस्तफ़ा ने अगर उधर से पर्दा हटाया तो सहाबा उधर देखने लगे, अगर इधर से पर्दा हटाया तो इधर देखने लगे, और पीछे से पर्दा हटाया तब तो और ज्यादा मामला है, पूरा पलट करके यूं देखने लगे। आप बोलिए, पूरी हालत ही बदल गई। सहाबा देखने लगे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐन नमाज की हालत में। सिरात मुस्तकीम का मुसन्निफ लिखता है कि नमाज में गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी, बैल का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी माज़अल्लाह, मगर आमिना के लाल का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। इनसे बता दो वो तेरी इब्लीसी नमाज होगी जो नबी के ख्याल आने से नहीं होगी, गधे के ख्याल से नमाज मुकम्मल होगी। हमारी नमाज तो वही है कि हमारा सर झुकता है रब की बारगाह में और दिल झुकता है मुस्तफा की बारगाह में, दिल झुकता है मुस्तफा की बारगाह में। अल्लाह समझ अता फरमाए। पूरा रुख मोड़ लिया और नमाज बातिल नहीं हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान उठा के देखो, ना मिले तो लाओ, यहीं बैठा हूँ, ठीक है ना। किसी को अगर ढूंढने से नहीं मिलती है हदीस तो हम तो मिले हुए हैं आए कि हम को भाग गए, हम तो है ना। और ये भी याद रखो, हम भागने वाले नहीं हैं, हम उस दर पे रहने वाले हैं जिसने बहुत पहले कह दिया था रजा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। वो दरवाजा है जो भागता नहीं, लोग उससे भागा करते हैं। कि अल्लाह समझ अता फरमाए।
تو بخاری میں کتاب الاذان میں نہ ملے تو ہم موجود ہیں، اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ الفاظ سنو بخاری کے، جو ورڈ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے وہ سنو عربی کا۔ بخاری کے اندر الفاظ یہ ہیں، صحابہ کہنے لگے فَهَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَا برؤیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑا عربی جانتا ہے نا، کہتے ہیں اہل حدیث ہے، ذرا ایک بار یہ بھی عربی دیکھ، ہاں تب پتہ چلے گا عربی کیسی ہوتی ہے۔ وہ 4 کلو بدعت دلالہ رٹ لینے سے کوئی محدث تھوڑا ہو جائے گا، بس یہ پڑھا دیا جائے کلو بدعت دلالہ، کلو بدعت دلالہ، اس سے کوئی محدث نہیں بن جائے گا۔ یہ دیکھیے بھی بخاری میں موجود ہے۔ اور عربی کا گرامر تو تجھے ہم بتائیں گے، یہ اعلیٰ حضرت کے در کا کتا بتائے گا۔ گھمنڈ نہیں ہے، تو جیسے لوگوں کے سامنے تو سر اونچا کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت کے کتے ہیں یاد رکھ، اور یہ کتا ایسا ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، کتا تیرا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ کلو بدعت دلالہ و کلو دلالت فی النار۔ ایک سے ہم نے پوچھا کہ یہ بتا کلو بدعت دلالہ موجبہ کلیہ ہے کہ جزئیہ ہے؟ اور گھر اس سے ایسا لگ رہا ہے جیسے سر کے کبھی سنبے نہیں کیا کہ موجبہ کلیہ جزئیہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ حدیث میں آیا فہممنا ان نفتتنا برؤیت من الفرح برؤیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم قریب تھا کہ فتنے میں پڑ جاتے نبی کے چہرے کے دیدار کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے۔ فتنے میں مطلب ہم نماز ہی توڑ بیٹھتے، فتنے کا مطلب یہ ہے قریب تھا کہ نبی کو دیکھنے میں اور خوشی میں ہم نماز ہی توڑ بیٹھتے۔ اب بخاری کی ایک حدیث اور سن لو اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، ذہن کو ذرا تیز کر لیجئے۔ بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ سألت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، میں نے، حضرت عائشہ کہتی ہے، میں نے سرکار سے نماز میں التفات کے بارے میں پوچھا کہ نماز میں اگر ادھر ادھر التفات ہو، آپ دیکھتے ہو التفات کا مطلب نماز پڑھو تو یہاں تاکو وہاں تاکو، ذہن ڈسٹرب ہو یہاں وہاں ہوتا ہے نا۔ عقیل بھائی امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، 2-3 صفحے لگی ہوئی تھی، ایک جنے پیچھے سائے خیرت کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایک جنے پیچھے سائے کہیں کا ہو کئی رکعت نماز ہو گئی، دوسرے کے جنے کہیں جا ابھی تو یکے بھوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے میرے نماز۔ ایسے لوگ بھی امامت ہو رہی تھی، قیرت ہو رہی تھی، اور بڑی شان سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تب تک جب چوہا دوڑ گئے وہیں سے۔ اب جو پہلے سب میں کھڑے ہیں وہ پیچھے ہٹنے لگا رہے کا وہ کہیں چوہا ہوا، ارے کیا بات ہے یار، نماز پڑھ رہے ہو۔ ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ، بندہ نماز میں اپنے مولا سے راز و نیاز کی بات کرتا ہے۔ یہ راز و نیاز کی بات ہے تو ہر دماغوا میں ہے کہ چوہا و بلی کی طرف ہے، بھیا کہا کرت ہو تو ذرا دیکھیے، اسی لیے یہی سب میٹر ہے۔ مجنو جا رہا تھا راستے سے، ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، نمازی صاحب، وہ نمازی رہے کہ کہیں توہار کاؤ نہ ہو، کہیں حاجی عبد الرحیم، کہیں توہار کاؤ نہ ہو، کہیں نمازی عبد الکریم، کہیں کہ یہ کون سا ٹائٹل ہے نمازی عبد الکریم، کہیں نہ جانے کہاں سے الٹا پلٹا پیسہ لائے کہ ایک بازی چلے گئے، حج کر کے آ گئے، تو جب پوچھو تو حاجی عبد الرحیم، حاجی عبد الرحیم، حاجی عبد الرحیم، روز 5 ٹائم پڑھتا ہوں تو کیا نمازی عبد الکریم نہیں ہو سکتا؟ یہ آلہ، اب وہ اسی میں کھوئے ہوئے نیت والے نماز پڑھ رہے تھے، مجنو کا گزر ہو گئے آگے سے، وہ کیا جانے کون نماز پڑھ رہا ہے، نیت توڑی، کھینچ کے 2-3 جھاپڑ لگایا، ارے تجھے دکھتا نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا تھا؟ نماز پڑھ رہے تھے تو بولے ہاں تجھے دکھتا نہیں کیسا آدمی ہے؟ بولے کہ بس دیکھ لیا ایسے ہی نماز ہے، نیت توڑ کے مارا، ہاں نیت توڑ کر کے مارا ہے۔ بولے میں کسی کے عشق میں اتنا دیوانہ ہوا کہ ہمارے اتر دکھن پورب پچھم کچھ نہ بل گاتے، بس وہی دیکھ رہے، اسی کی یاد، اسی کا تصور، اور تو مولا سے بات کرتا ہے نماز میں، اور تو کیسے جان گئے کہ ہمارے بس جائی تھے؟
یہ ہے نماز۔ اسی لیے تو بڑا نہال ہو رہا تھا، بڑا نحال اسی لیے رہتے ہیں۔ دیکھو نماز میں التفات ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ بخاری کی روایت ہے، سألتو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر التفات کے بارے میں، یہاں دیکھنا وہاں دیکھنا، ادھر توجہ کرنا ادھر توجہ کرنا، اس کے بارے میں میں نے آقا سے پوچھا۔ بخاری میں حضرت عائشہ کہہ رہی ہے، نبی نے فرمایا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان، وہ ایک وسوسہ ہے جو وسوسہ شیطان پیدا کرتا ہے، شیطان پیدا کرتا ہے۔ اے میرے صحابیوں، جب آپ جانتے تھے کہ ادھر ادھر دیکھنا یہ وسوسہ ہے، بخاری میں موجود ہے، تو نبی آئے تو آپ پلٹ کے کیوں دیکھنے لگے؟ آپ کو اسی طرف نظر کرنا چاہیے۔ آواز آئی سنو، اس حدیث کا مطلب یہ ہے دیوار مت دیکھو، کسی انسان کو مت دیکھو، کسی اور چیز مت دیکھو، بیل نہ دیکھو، باپ کو نہ دیکھو، ماں کو نہ دیکھو، بیٹے کو نہ دیکھو، اس کو کیوں نہ دیکھے جو کعبے کا کعبہ ہے۔ یہاں نماز باطل نہیں ہوگی، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ چہرہ پھرے گا کعبے سے، مگر دوسرے کی طرف چہرہ کرو گے تب نماز میں دقت آئے گی۔ اور یہ تو کعبے کے کعبہ ہے، چاہے ادھر کرو چاہے ادھر کرو، بات برابر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ نبی کا مقام ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ ملاحظہ فرماتے ہوئے چلیے۔ اتنی ساری چیزیں ہو جانے کے بعد اب بھی اگر وہابی کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو بولو ہماری آپ کی کیا غلطی ہے؟ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں بخاری شریف اپنے گھر سے لاؤ، دکھانے کی ذمہ داری میری ہے، ہمارے مدرسے سے مت لاؤ، یہ تو ہمارے لوگ کہہ دو گے کہ ان کا ہے، تو ارے گھرا جون دھرا ہوئے وہ لاؤ، اس کے بعد میں دکھاؤں گا، یہ چیلنج کرتا ہوں۔ اس لیے کہ تو الفاظ تھوڑی بدل دے گا، حدیث تھوڑی بدل دے گا، حدیث تو وہی ہے، اور ڈسٹرب کرے گا تو پکڑا جائے گا۔ جائے گا کہاں؟ ارے تم ادھر ادھر کر کے ان کو بیچاروں کو سمجھا سکتے ہو، ہمیں سمجھاؤ گے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے، نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے۔ حق وہی ہے جو اعلیٰ حضرت بتا کے چلے گئے، ہاتھ اٹھا کے بولو، اسی پہ قائم رہو گے نہیں قائم رہو گے؟ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنا ہے نہیں رہنا ہے نا؟ سچائی وہی ہے، وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، سب غلط ہے۔ حق وہی ہے جو میرے اعلیٰ حضرت بتا کے چلے گئے ہیں، سچ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت بتا کے چلے گئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے یہی بتایا ہے کہ آپ کبھی بھی رہیے مصطفیٰ کے یاد سے خالی مت ہوئیے۔ نماز مکمل ہوگی جب نبی پہ درود پڑھ لیا جائے، جب نبی پہ درود پڑھ لیا جائے تب نماز مکمل ہوگی، اور یہ کہتا ہے نبی کی یاد آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ بہرکیف چلیے، ایک بار یہی حضرت ابو بکر صدیق ہے نماز پڑھا رہے تھے، اتنے میں میرے نبی ایک قوم میں صلح کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، میرے آقا تشریف لے آئے، اور جیسے آئے تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، تو نبی نے کہا کہ ابو بکر پڑھاؤ پڑھاؤ نماز پڑھاؤ، میں پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ پیچھے چلے آئے وہ، اور نبی تھوڑا سا آگے بڑھے۔ اب ذرا دیکھیے حالت نماز میں امامت بدل گئی، ذرا زور سے سبحان اللہ، حالت نماز میں امامت بدل رہی ہے۔ یہ بھی بخاری میں، یہ بھی بخاری میں، ٹھیک ہے، پھر کہہ دوں یہ بھی بخاری میں ہے، یہ بھی بخاری میں ہے، یہ بھی بخاری میں ہے، سنو اور یہ بھی سن لو، میں دکھاؤں گا، میں شک بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا پیچھے آئے، یہ تھوڑا سا آگے گئے، نبی نے نماز پڑھائی، امامت بدلی، حالت نماز میں میرے آقا نماز پڑھانے لگے۔ جب سلام پھیرا میرے آقا نے فرمایا یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، الفاظ بخاری کے سنیے سبحان اللہ۔ اے ابو بکر کس نے آپ کو روکا جب میں نے کہہ دیا تھا پڑھاؤ، میں کہہ دیا تھا کہ رہو اپنی جگہ پر پڑھاؤ، تو آپ پیچھے کیوں آ گئے؟ تب ابو بکر نے کتنا پیارا جواب دیا تھا، سنیے، بولے ما کان لابن ابی قحافہ ان یقدم علی رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے آگے چلا جائے۔ سبحان
सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के आगे चला जाए, अबू बकर आगे न जा सके, उमर आगे न जा सके, उस्मान आगे न जा सके, अली आगे न जा सके, हजरत तलहा आगे न जा सके, जुबैर आगे न जा सके, कल का सहाबी नबी से आगे न जा सके, तो आज का वहाबी कैसे चला जाएगा? आप खुद फैसला कर लो, कैसे जाएगा? अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। ये खलीफा बना दिए गए, वही बात कर रहा था ना मैं। 2 साल 2 माह से कुछ जायद उमूर खिलाफत इन्होंने अंजाम दिया। उसके बाद 7 जुमादल उखरा को इन्होंने गुस्ल फरमाया। उस दिन ठंडी सर्दी ज़्यादा थी जो असर कर गई, बुखार आ गया। 15 दिन तक ये बीमार रहे, अलील रहे। बज़ाहिर उसी के सबब से 15 दिन के बाद ये दुनिया से रुखसत कर गए, इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतकाल से पहले वसीयत कर दिया था, रखोगे कहाँ? तो बोले जहाँ आप कहें। बोले जनाजा वगैरह तैयार करके दरवाज़े मुस्तफ़ा पे ले जाना और कह देना कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये गार का यार मज़ार का भी दोस्त बनना चाहता है, अगर दरवाज़ा खुल जाए तो अंदर ले जाके रख देना और नहीं तो जन्नतुल बकी में कर देना। फिर ले करके गए। जब इनको नहला धुला करके वहाँ ले जा करके पहुँचे हैं और बात पूरी कर रहे थे, या रसूल अल्लाह, ये आपका मज़ार का यार जो है, गार का यार मज़ार का भी बनना चाहता है, इजाज़त है? इतने में दरवाज़ा खुल जाता है और आवाज़ आती है, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब से मिला दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यारे को प्यारे से मिला दो। उसके बाद अंदर ले जाते हैं और नबी के एक तरफ, एक पहलू में मेरे आका को इनको रखा जाता है। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, सिद्क़ व अदल व करम व हिम्मत में क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, ज़र्रे झड़कर तेरी पैजामों के, ताजे सर बनते हैं सयामों के। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब जिंदगी ने वफा किया तो आगे बयान कल होगा। हजरत अबू बकर के ज़माने के बाद हजरत उमर फारूक आज़म की खिलाफत और उनका ज़माना, उसके बाद हजरत उस्मान गनी, फिर मौला अली, फिर अहले बैत, मैदान करबला, सारी चीज़ें होंगी। अब यहीं पे आप बात ख़त्म की जाती है। 11:30 बज चुके हैं।